नमस्कार। महात्मा गांधी कथा पढ़िले आम समस्तंक मनरे स्वाधीनता संग्रामर चित्र आसे, ठीक ना? किंतु केबे भाबिछंती लंडन रे पाठ पढ़िथिबा जणे साधारण वकील केमिति सारा भारत पई महात्मा होइगले? आसंतु आजि सेही कहानी भितरकु जिबा। ए प्रश्नर उत्तर सेमिति सहज नुहे। कौनसी गोटे घटनार एहार जवाब नहीं। एहा पछरे अछि एक लंबा यात्रा। आउ ए यात्रा आरंभ होइथिला जणे पाश्चात्य शिक्षारे पढ़िथिबा युवक वकीलंक ठारू। देखंतु यांकु ए होउछंती युवक मोहनदास करमचंद गांधी। 1888 रे बारिस्टरी पढ़िबाकू से इंग्लैंड जाइथिले। आउ फेरिबा परे से पूरापूरी जणे पाश्चात्य ढंगर वकील थिले। हेले तांग जीवनर सबुटु बड़ मोड़ आसीबाकू सेतेबेले भी बाकी थिला। तेबे चालंतु प्रथमे देखिबा महात्मा हेबा आग्रु वकील मोहनदास गांधींक जीवन केमिति थिला आउ केउठु ए परिवर्तनर आरंभ हेला। 1893 मसिया दादा अब्दुल्ला नामक जणे भारतीय व्यवसायींक पई गोटे केस लढिबाकू से दक्षिण आफ्रिका जाइथिले। यह एक साधारण काम भली लागुथिला, किंतु किए जानिथिला एही यात्रा ही तांको जीवनर दिगकू सबुदिन पई बदलाई देबो बोली। आउ सेइठी दक्षिण आफ्रिकार माटीरे ही आरंभ हेला प्रकृत परिवर्तन। सेठाकार अनुभूति तांकु जणे वकीलरू जणे जननेता हेबार रास्ता देखाइला। दक्षिण आफ्रिकारे पहुंचिबा परे से जाहा देखिले ताहा तांकु स्तब्ध करिदेला। जातिगत भेदभावर एक भयंकर चित्र। सेठी भारतीयंकर भोट देबार अधिकार नथिला। तांकु अस्वास्थ्यकर अंचलरे रहिबाकू बाध्य करा जाउथिला। राति 9टा परे घरु बाहरिबा मना, फुटपाथरे चली परिबेनी, आउ अधिकांश होटेलकू जिबा भी मना। एपरकी श्वेतांग माने तांकु घृणारे कुली बुली डाकुथिले। आउ तापरे आसिला सेही राति, सेही ट्रेन यात्रा। फास्ट क्लास टिकेट थाई भी केवल चमड़ार रंग पाई तांकु ट्रेनरू ठेली बाहर कर दिया गला। भावंतु थरे सेही सितुआ रातिरे प्लाटफर्म रे बसी तांक मनरे कौन चलीथिबो। सेही रातिरे ही तांक भितरे विद्रोहर निया जଳି उठिला। से प्रतिवाद कले आउ ता बदलरे तांको मिलिला जोहान्सबर्गर जेल। किंतु जेलर कांथ तांकु भांगिबा बदलरे ओल्टा आहुरी मजबूत करिदेला। आउ एठु ही जन्म नेला तांकर एक नुआ अस्त्र। एही सबु अन्याय आउ अपमानरु जन्म नेला एक क्रांतिकारी धारणा। तांकर सेई नुआ अस्त्रर ना थिला सत्याग्रह। तेबे ए सत्याग्रह जिनिसटा कौन? देखंतु एहा दुईटी शब्दकू नहीं तियारी, सत्य आउ आग्रह। माने सत्य पाई लढ़ेई। किंतु एटा कोनोसी दुर्बल लोकर काम नुहे, बरं साहसर सहित बिना हिंसारे सत्य पाई छिड़ा हेबा ही हेउछि सत्याग्रह। एहार मूल दुआर थिला तिन्निटा जिनिस: सत्य प्रति संपूर्ण निष्ठा, अहिंसा प्रति अटल प्रतिबद्धता आउ संपूर्ण निर्भीकता। एही तिनिटा नीतिकू नै ही से परवर्ती समयरे पूरा स्वाधीनता संग्राम लड़ीथिले। आउ एहार प्रथम प्रयोग से करिथिले 1906 रे। सेतेबेले दक्षिण आफ्रिकार गोटे बहुत अपमानजनक आईन थिला। सबु भारतीयंकू गोटे रेजिस्ट्रेशन कार्ड सबुबेले पाखरे रखिबाकू पड़ुथिला। एई आईन विरुद्धरे ही से प्रथमे सत्याग्रह आरंभ कले। हेले जेउ अस्त्र दक्षिण आफ्रिकारे काम देला ताहा कोन भारतरे भी काम करिवो? 1915 रे से भारत फेरिले आउ एहार परीक्षा आरंभ हेला निज मातृभूमि रे। आउ भारत आसिबा परे गोटे सफलता मिलिला। 1917 रे चंपारणर नीलचाषींक पई जोमानंकु बाध्य करी नीलचाष करा जाउथिला ता विरुद्धरे लढिले। 1918 रे खेड़ार चाषींक पई खजणा छाड़ दाबी कले। आउ सेही वर्ष अहमदाबादर लुगाकल श्रमिकंक हक पई छिड़ा हेले। 35%। एटा केवल गोटे संख्या नुहे, एहा थिला अहमदाबादर श्रमिकमानंकर विजय। गांधींक नेतृत्वरे सेमाने निज हक पाई लढ़िले आउ मजूरी वृद्धि हासिल करी जितिले मध्य। एबे जाए लढ़िथिला स्थानीय समस्या को नहीं, किंतु एबे समय आसीथिला सीधा ब्रिटिश सरकार सहित मुहामुही हेबार एक राष्ट्रव्यापी संघर्षर। भावंतु टिके, प्रथम विश्वयुद्धरे भारतीय माने ब्रिटिश मानंको पूरा साहाय्य कले। सेमाने भाबिथिले युद्ध परे किछि स्वाधीनता मिलिबो, किंतु मिलिला कोन? राउलाट एक्ट। एमिति एक कला आईन जोंथिरे सरकार जहाकू चाहिबे बिना कारणरे जेल रे पुरई देई पारिबे। एही कला आईनर प्रतिवाद रे गांधी डाकरा देले एक देशव्यापी हड़तालर। 1919 एप्रिल 6 तारिख रे समस्ते शांतिपूर्ण भावे उपवास आउ प्रार्थना करी एहार विरोध करिवे। किंतु घटिला किछि भयंकर। 1919 एप्रिल 13 बैसाखी पर्व दिन अमृतसर जालियानवाला बागरे हजार हजार लोक शांति रे एकाठी होइथिले। आउ सेई निरीह निरस्त्र लोकंको उपरे जनरल डायर गुड़ी चलैबाकू आदेश देले। बाहर को जीवार सबू रास्ता बंद करि दिया जाइथिला।
ସରକାରୀ ଖାତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 369, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପ୍ରକୃତରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଆଉ 3600ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସତକୁ କେମିତି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ବର୍ବର ଘଟଣା ପୂରା ଦେଶକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କର ନାଇଟହୁଡ୍ ଉପାଧି ଫେରାଇଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯୋଉଠି ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ହୋଇଛି ସେଠି ଏ ସମ୍ମାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ରହିଲେନି। ସେ ତାଙ୍କର କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ମେଡାଲ ଫେରାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏମିତି ଏକ ପୈଶାଚିକ ସରକାରଠାରୁ ସମ୍ମାନ ନେବାଟା ବି ଗୋଟେ ପାପ। ଏହାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଉପରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଗଲା। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ହିଂସା ପରେ ଗୋଟେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳଦ୍ୱାର ଥିଲା ଅହିଂସା, ତାହା ଏହି ରକ୍ତପାତର ସାମ୍ନା କେମିତି କରିବ? ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେତେବେଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ପୁଣି ବିନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାହାଣୀ ଭିତରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଆମେ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରଥମ ଗଣସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏହାର କାରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ଶେଷ ପରିଣତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରର ସେହି ସମୟକୁ, ଯେତେବେଳେ ପୂରା ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଉପରେ ରାଗରେ ଜଳୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି 3ଟି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହା ପୂରା ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନେ ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ରାଉଲାଟ ଆଇନ ଭଳି କଳାକାନୁନ, ଆଉ ତାପରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ସେ ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯାହା ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି କ୍ରୋଧରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଅଲି ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁର୍କୀର ଖଲିଫାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକତା ପାଇଁ ଏଠୁ ଭଲ ସମୟ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଏକ ନୂଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଏହାର ମୂଳ କଥାଟା ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। କୌଣସି ହିଂସା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ସ୍ୱରାଜ। ଏହି ରଣନୀତିର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଥିଲା ବହିଷ୍କାର। ସରକାର ଦେଇଥିବା ଉପାଧି ଫେରାଇବା, ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବା, ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟ ନ ଯିବା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ, ବିଶେଷ କରି ଲୁଗାପଟାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା। କିନ୍ତୁ କଥାଟା କେବଳ ବହିଷ୍କାରେ ସରିନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟା ଥିଲା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ମାଣ। ନିଜ ଦେଶର ଖଦି ପିନ୍ଧିବା, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରିବା, ଆଉ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା। ଏହା କେବଳ ଏକ ବିରୋଧ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ନୂଆ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏହି ଡାକରାରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଜବାବ ଆସିଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲ, ଏପରିକି ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଫଳ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲେ। ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ମାଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ 1920ରେ ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ପୂରା ମାହୋଲ ବଦଳିଗଲା। କଟକ, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁଠି ବି ସେ ଭାଷଣ ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଜାତୀୟ ଭାବନା ଜାଗି ଉଠିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସତରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଥିଲା। ଘରର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଦେହରୁ ଗହଣା କାଢ଼ି ଦାନ କରିଦେଲେ, ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଓକିଲମାନେ ଚାକିରି, ମାନେ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗ ଏଥିରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ଜୋସ୍ର ସହିତ ପାଳନ କରାଗଲା। ପୁରୀ ଆଉ କଟକର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାପଟାର ନିଆଁ ଜଳିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଁ ଲେଖାଇଲେ। ଆଉ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖପତ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା।
ଆନ୍ଦୋଳନ ପୂରା ଦେଶରେ ନିଜର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହରରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯାହା ପୂରା କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇଦେଲା। ତାରିଖ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 5, 1922। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚୌରୀ ଚୌରା ସହରରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ମୋଡ଼ ନେଲା। ପୋଲିସ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ଆଉ ସେହି ନିଆଁରେ ଭିତରେ ଥିବା 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଦେଶବାସୀ ଏବେ ବି ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କାହାର କଥା ନ ଶୁଣି ସେ ଫେବୃଆରୀ 12, 1922ରେ ପୂରା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏପରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ତ ଏହାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପଛକୁ ହଟିଯିବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ଏକ ବିଫଳତା ଥିଲା? ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଫଳ ହେଲା। ସ୍ୱରାଜ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବଳ କିଛି ପାଠୁଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନ ରହି ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆଉ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଆ ଭଳି କାମ କଲା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଠି ରହିଯାଉଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କ'ଣ ଏକ ବିଫଳତା ଥିଲା, ନା ଅହିଂସାର ସେହି କଠିନ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ବି ଆଲୋଚନାର। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏକ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଯାହା ପୂରା ଦେଶକୁ ଏକାଠି କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ହିଁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୋଜନାରୁ ହୋଇନଥିଲା। ନା, ବରଂ ଏହାର ପଛରେ ଥିଲା ଏକ ଗଭୀର ଜାତୀୟ ଅପମାନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଥିଲା ସେହି କାରଣ। କଥାଟା ହେଉଛି 1927 ମସିହାର। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଗଠନ କଲେ। କାମ ଥିଲା ଭାରତର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହାର 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବି ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ। ମାନେ, ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିବେ କିଛି ଗୋରା ଲୋକ, ଆଉ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଉ ଏହି ଅପମାନର ନିଆଁ ସାରା ଦେଶରେ ଜଳି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାର ବିରୋଧ କଲେ, ଆଉ ଏହି ବିରୋଧର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ମହାନ ନେତା ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ। ତାଙ୍କ ଡାକରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 1928 ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଏହି କମିଶନ ଭାରତରେ ପାଦ ଦେଲା, ମୁମ୍ବାଇରେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା କଳା ପତାକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାରା, ସାଇମନ ଫେରିଯାଅ। ଏ କମିଶନ ଯେଉଁଠିକି ବି ଗଲା, ସବୁଠି ହରତାଳ ଆଉ ବିକ୍ଷୋଭ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ପୂରା ଦେଶ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲାହୋରରେ କଥାଟା ପୂରା ବଦଳିଗଲା। ସେଠି ଏହି ବିରୋଧ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ମୋଡ଼ ନେଲା। 1928 ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖ ଲାଲାଜୀ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଲାଠି ଚଳାଇଲା। ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପରେ ବଦଳାଇଦେଲା। ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ରାଗ ଥିଲା, ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବଛାଗଲା ଏକ ଚମତ୍କାର ରଣନୀତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସଂଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। 1929 ଲାହୋର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଛୋଟମୋଟ ସୁଧାର ନୁହେଁ, ଏବେ ଦରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଆଉ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବି ସ୍ଥିର କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ କେମିତି? ଗୋଟେ ପଟେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏକ ଏମିତି ଉପାୟ ନେଇ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୁଣ।
ହଁ, ଆମେ ଖାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଲୁଣ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଲୁଣ ତିଆରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଲୁଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଉଁଥିଲା, ଗରିବରୁ ଗରିବ ଲୋକକୁ ବି। ତେଣୁ ଏହି ଲୁଣ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ମାନେ ସିଧା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ଐତିହାସିକ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। 1930 ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର 78 ଜଣ ସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 241 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା ଦାଣ୍ଡି ଗାଁ। 24 ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ସକାଳେ ସେ ଦାଣ୍ଡି ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ମୁଠାଏ ଲୁଣ ଉଠେଇ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ କାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ବିରାଟ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲୁଣ ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଥିଲା, ଏକ ଇସାରା ଥିଲା ଯେ ଏବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ବାସ୍, ଏହି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜାଳାଇଦେଲା। ଦାଣ୍ଡିରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ତ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ସଙ୍କେତ ପାଇବା ପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଆଁ ସାରା ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଉ ମଜାର କଥା ହେଉଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ, ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍ ଥିଲେ, ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶି ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଥିବା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ତ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକେ କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଲୋକେ ଖାଲି ଲୁଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗୁନଥିଲେ, ବିଦେଶୀ ଲୁଗାପଟା ପୋଡ଼ାଯାଉଥିଲା, ଲୋକେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନକୁ ମାନୁନଥିଲେ, ଏମିତିକି ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଅଚଳ କରିଦେବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବି ଚୁପ୍ ବସିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଆପଣେଇଲେ, ଗୋଟେ ପଟେ ଦମନଲୀଳା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଲୋଚନା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଲ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିମାଡ଼ କରୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ନେତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରାଉଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଲଣ୍ଡନରେ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ଡାକି କହୁଥିଲେ, ଆସ କଥା ହେବା। ଶେଷରେ 1931ରେ ଭାଇସରାୟ ଇରୱିନ୍ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା। ଏହି ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିଛିଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର କହି ତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ହିଁ ବୁଝେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କେମିତି ଥିଲା। ଲଣ୍ଡନରେ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲାନି, ବରଂ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁରୁଣା ଭାଗକର ଓ ଶାସନକର ନୀତି ଚଳେଇଲେ। 1932ରେ ସେମାନେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷଣା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାର ଘୋର ବିରୋଧ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଏହା ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁନାର ୟେରୱାଡ଼ା ଜେଲରେ ହିଁ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ହେଲା, ଯାହାକୁ ପୁନା ଚୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ, ଏତେ ସଂଘର୍ଷ, ଦମନ ଆଉ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶେଷରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଏହା କିଭଳି ଇତିହାସରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବହୁତ ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବି ଟିକେ ଟିକେ କମି ଆସୁଥିଲା। ଏକଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ 1934 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ତ ସେତେବେଳେ ମିଳିଲାନି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଫଳ ହୋଇଗଲା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ଥିଲା ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ନୈତିକ ମୂଳଦୁଆକୁ ଦହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରିଦେଲା ଆଉ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇଦେଲା ଯେ ଅହିଂସା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଉ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇ ନଥିଲା କି? ଏମିତି ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଇ ନଥିଲା କି ଯେଉଁଠୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର ବାଟ ନଥିଲା? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ହେବା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେହି ମୋଡ଼ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ପୂରା ଦେଶ ଏକାଠି ହୋଇ ଶେଷ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଭାରତ ଛାଡ଼ୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ। ଏହା ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଶେଷ ଆହ୍ୱାନ। ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, କରୋ
ବା ମର। 1942 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପୂରା ଇତିହାସକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଅହିଂସାର କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ ହେଲେ? ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ସମୟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ପୂରା ଦୁନିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଭାରତ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତି ଖେଳିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ସୀମାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ରାଗ ବଢ଼ୁଥିଲା। 1939ରେ ଭାରତକୁ ନ ପଚାରି ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ 1940ରେ ଆସିଲା ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର, ଯାହାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ 1942ର କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବି ବିଫଳ ହେଲା। ଏସବୁ ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବୁଝିସାରିଥିଲେ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଦଳ ମିଶି ମନା କରିଦେଲେ। ସିଧା କଥା, ଏହା ପଛର ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ଆଉ ଏହି ରାଜନୀତି ଖେଳକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଧରିପାରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସବୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କର ବା ମରର ରାସ୍ତା। ଆଉ ସେହି ମଞ୍ଚରୁ ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜର ସେହି ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ପୂରା ଦେଶକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଥିଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେହି ତାରିଖଟାକୁ, ଅଗଷ୍ଟ 8, 1942। ଜାଗା ଥିଲା ବମ୍ବେ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଆଉ ସେହି ମଞ୍ଚରୁ ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିପ୍ଳବର ନିଆଁ ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲା, କରୋ ବା ମରୋ। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନଥିଲା, ଏହା ପଛରେ ପୂରା ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଖଜାଣା ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବା, ରେଳ ଲାଇନ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ତାର କାଟି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଠପ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସ ସବୁ ଦଖଲ କରିବା। ଏସବୁରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବି ଚୁପ୍ ବସି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜବାବ ଆସିଲା ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ବହୁତ କଠୋର ଭାବରେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଜେଲରେ। ସରକାର ଭାବିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହାଣୀ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନେତାଙ୍କ ବିନା ଜନତା ନିଜେ ହିଁ ନେତା ପାଲଟି ଗଲେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କର ବା ମରର ନିଆଁ ଥିଲା ନା, ସେଟା ଖାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଏହା ପୂରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଆହ୍ୱାନର ଜବାବ କେମିତି ଦେଲା? କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବମ୍ବେରୁ ସେହି ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଖାଲି ସହରରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜାଣନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ହାତଲେଖା ପତ୍ରିକା ସବୁଆଡ଼େ ବଣ୍ଟାଗଲା, ଏପରିକି ପୁଲିସର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମରଣ ବାହିନୀ ଭଳି ସାହସୀ ଦଳ ବି ଗଠନ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଲି ବିକ୍ଷୋଭର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳିଦାନର କାହାଣୀ। ଏମିତି ଅସୀମ ସାହସ ଆଉ ତ୍ୟାଗର ଗାଥା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ରକ୍ତରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ବଳିଦାନର କଥା ପଡ଼ିଲେ ସବୁଠୁ ଆଗକୁ ଆସେ ଇରମର କାହାଣୀ। ଏହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ? ତାରିଖ ଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28, 1942। ଇରମରେ ଲୋକେ ଶାନ୍ତିରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ପୁଲିସ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚଳାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେଠାରେ 28 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ପରୀ ବେୱା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଶହୀଦମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇରମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦିଆଗଲା, ରକ୍ତତୀର୍ଥ, ମାନେ ରକ୍ତର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ଏହି ନାମ ଆଜି ବି ସେହି ମହାନ ବଳିଦାନର କଥା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଆଁ ଖାଲି ଉପକୂଳରେ ନୁହେଁ, କୋରାପୁଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ସେଠୁ ଉଠିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର, ଆଦିବାସୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର। ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ।
କଥାଟା ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 21, 1942ରେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମାଥିଲି ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ। ସେଠି ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା। ଜଣେ ବନରକ୍ଷୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ଫସାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେହି ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ହିଁ 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 1942 ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନ ପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲେ ଆଉ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିଲା? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କର ପୂରା ତାକତ ଲଗେଇଦେଲେ ଏହାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ। ସାରା ଦେଶରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଆଉ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷରୁ ବି ଅଧିକା। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ 1944 ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ସବୁ ବଡ଼ ନେତା ଜେଲରେ ଥିଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଦମନଲୀଳା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ବରଂ ଐତିହାସିକମାନେ ଏହାକୁ ଫରାସୀ କିମ୍ବା ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ଏମିତି ଦହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିଗଲେ, ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନର ଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଇଠି ଆସି ଅଟୁକୁଛି। ଏହାକୁ ଏକ ବିଫଳତା କୁହାଯିବ, ନା ଏହା ଥିଲା ସେହି ଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରହାର ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା? ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଇତିହାସ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଗତିପଥକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆହ୍ୱାନ, ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଏକ ପୂରା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଯାହାଙ୍କୁ ସାରା ଦେଶ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନେତାଜୀ ବୋଲି ଡାକେ। ତେବେ ଆଜିର କାହାଣୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସେହି ସେନାର, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ନିଆଁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତେବେ ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ହିଁ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ICS ପରୀକ୍ଷାରେ 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, କେତେ ବଡ଼ କଥା! ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆରାମଦାୟକ ଭବିଷ୍ୟତ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ସଂଗ୍ରାମର କଣ୍ଟକିତ ରାସ୍ତା ବାଛିନେଲେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଯୁବକ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ତ ICS ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସିଧା ପଶିଲେ ରାଜନୀତିର ଦୁନିଆରେ। ହେଲେ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବୈଚାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁହିଁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ପୂରାପୂରି ଅଲଗା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ସୁଭାଷ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେବଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଟାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯେଉଁ ବୈଚାରିକ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ନା, ତାହା ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ନେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସଭାପତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଠନ କଲେ ନିଜର ଦଳ, ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ନୂଆ ମଞ୍ଚ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ନିଜର ଆଦର୍ଶର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବି କ'ଣ ଚୁପ୍ ବସିଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ନଜରବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ ଖସିଯିବାର ଏକ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ପୂରା ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଛରେ ଲାଗିଛି, ଘରେ ନଜରବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି, ସେଠୁ ଖସିଯିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହେଲେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଏହି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ବାଛିଲେ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ଆମର ମିତ୍ର ନିଦେ। ଆଉ ତାପରେ
ଛଦ୍ମବେଶ, ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ରୁଷ ଆଉ ଶେଷରେ ସିଧା ଜର୍ମାନୀ। ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ବର୍ଲିନରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ହିଁ ନେତାଜୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମିଶନ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ଭାରତ ବାହାରେ ରହି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଏକ ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଜର୍ମାନୀରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସିଧା ଭାରତରେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ। ହେଲେ ଜର୍ମାନୀରୁ ଭାରତ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ ଜୀବନ ମରଣର ଯାତ୍ରା, ବୁଡ଼ା ଜାହାଜରେ। ଶେଷରେ ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଲଟିଗଲେ ନେତାଜୀ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଏକ ନୂଆ ଜୋଶ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଭରିଗଲା। ନେତାଜୀ ଫୌଜକୁ ପୂରା ନୂଆ ରୂପ ଦେଲେ, ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ, ଆଜାଦ ବ୍ରିଗେଡ୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି କଥା ଥିଲା ରାଣୀ ଝାନ୍ସୀ ବ୍ରିଗେଡ୍। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ସେହି ସମୟରେ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଯୁଦ୍ଧ ରେଜିମେଣ୍ଟ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ସେନା, ନେତା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ସେହି ଐତିହାସିକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନାରା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସୈନିକମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଥେୟ କରି ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ମାଟି ମାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ। 1944 ମସିହା, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଭାରତ ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିଲା। କୋହିମା ଦଖଲ ହେଲା, ଆଉ ସେଠି ଉଡ଼ିଲା ତିରଙ୍ଗା। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ବାଢକ ସାଜିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସେଠି ରୋକିଦେଲା। ହଁ, ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ହୁଏତ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଭିତରେ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର 3 ଜଣ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିଲେ ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଦେଶଦ୍ରୋହ, ଆଉ ସେହି 3 ଜଣ ଥିଲେ ଶାହନୱାଜ ଖାନ, ପ୍ରେମ ସେହଗଲ ଏବଂ ଗୁରୁଦୟାଲ ସିଂ ଧିଲୋନ। ଜଣେ ମୁସଲମାନ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଜଣେ ଶିଖ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଭାରତର ଏକତାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଏହି ମକଦ୍ଦମା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବେ, ହେଲେ ହେଲା ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା। ପୂରା ଦେଶ ଏକାଠି ହୋଇଗଲା ଏହି ବୀରମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏମିତିକି ବ୍ରିଟିଶ ରୟାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ନୌସେନା ଭିତରେ ବି ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୋର୍ଟରୁମ୍ରେ ଜିତିଗଲେ, କାରଣ ଏହି ମକଦ୍ଦମା ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସେନା ଉପରେ ଭରସା କରି ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସେନା ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ଅଭିଯାନ କ'ଣ ଏକ ସାମରିକ ବିଫଳତା ଥିଲା, ନା ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେହି ଶେଷ ପ୍ରହାର ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠରେ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସେହି 2 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା, ହେଲେ ତା ସହିତ ମିଳିଲା ବିଭାଜନର ଗଭୀର କ୍ଷତ। ତେବେ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? କ'ଣ ଥିଲା ସେହି ଘଟଣାକ୍ରମ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରିଟିଶ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତିକା ଭାରତ ଛାଡ଼ିଯିବେ? ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦେଶ ନା 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସମୟର ପୂରା ରାଜନୀତି ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ 1945 ମସିହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଥାଏ, ଆଉ ପୂରା ଦୁନିଆର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ରିଟେନର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜିତିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଆଉ ସାମରିକ ଭାବେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା
ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ବେଶୀଦିନ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖି ହେବନି। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେଠି ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ବଦଳିଗଲା। କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲେବର ପାର୍ଟି ଜିତିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଦେବେ। ବାସ୍, ଏହାପରେ ଏକଥା ପକ୍କା ହୋଇଗଲା ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଦୂର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ କେମିତି? କାହା ହାତକୁ କ୍ଷମତା ଯିବ? ଏହାର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା 1946ର ପ୍ରାଦେଶିକ ନିର୍ବାଚନରେ। ଆଉ ଫଳାଫଳ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ ଥିଲା। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଭୋଟ ପୂରାପୂରି ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ଆସନଗୁଡ଼ିକରେ ଜିତିଆ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆସନକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଯେ ଦେଶ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ କେତେ ବଡ଼ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭାରତକୁ ଏକାଠି ରଖି କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଗୋଟେ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏହି ଚେଷ୍ଟାର ନାଁ ଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ। ତେବେ ଏହି ମିଶନର ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତକୁ ଏକାଠି ରଖିବା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଫେଡେରେସନ୍ ବା ସଂଘ ବନେଇବା, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ରହିବେ। ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ବି ଗଢ଼ାଯିବ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ବି କାମ କରିବ। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା କାମ ଦେଲାଣି। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏହାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲା। କାରଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ମାନେ ଏକ ଅଲଗା ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇନଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଏଥିରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, ଆଉ ଏହିଥର ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ ହିଂସା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ବିଫଳତା ପରେ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନିଜର ପାକିସ୍ତାନ ଦାବିକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ 1946 ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଡାକରା ଦେଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କଲିକତାର ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗାର ରୂପ ନେଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଟକର ଏହାକୁ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାଲକାଟା କିଲିଂସ୍ ବା କଲିକତାର ମହାହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ହିଂସାର ନିଆଁ କେବଳ କଲିକତାରେ ଅଟକିଲା ନାହିଁ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆଖାଲି, ବିହାର ଆଉ ଦେଶର ଅନେକ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏହି ଭୟଙ୍କର ରକ୍ତପାତ ପରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଧାରଣା ବୋଧେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡେଡଲାଇନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଭାଇସରୟଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ସହିତ। ଆଉ ସେହି ଡେଡଲାଇନ୍ ଥିଲା ଜୁନ୍ 30, 1948। 1947 ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଟ୍ଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯାହା ବି ହେଉ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏହି କାମକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଭାରତର ଶେଷ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଲୁଇସ୍ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍। ସେ 1947 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ବିଭାଜନ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯୋଜନାକୁ ହିଁ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରାଯିବ, ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ପଞ୍ଜାବ, ଏହି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜନ କରାଯିବ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିପାରିବେ। ଯୋଜନା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପାଳିଥିଲା ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର, ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ। ଏହି ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିନିୟମ 1947 ପାସ୍ କରାଗଲା। ଏହାକୁ 1947 ଜୁଲାଇ 18ରେ ରାଜକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା, ଆଉ ଏଥିରେ ହିଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ବି ସ୍ଥିର ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଲେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ୍। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଲିଆକତ ଅଲି ଖାନ୍। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ସେହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15। ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇଲେ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ, ଅଗଣିତ ବଳିଦାନ ପରେ ମିଳିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ସେହି ପ୍ରଥମ ସକାଳ ଥିଲା। ହଁ,
ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମିଳିଲା ବିଭାଜନର ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଯାଉଛି, 1947ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉତ୍ସବ ନା ବିଭାଜନର ଦୁଃଖ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଇତିହାସ ଆଜି ବି ଖୋଜୁଛି।